નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, શ્રી સંજય પ્રાથમિક માધ્યમિક શાળા કેશોદ, હું ડાભી સુધા, હિન્દી ધોરણ 9 કાવ્ય 10 ભારત ગૌરવ. એના કવિ છે મેથિલી શરણ ગુપ્ત. એનો જન્મ 1886માં અને એનું મૃત્યુ સન 1964 અંદર થયું હતું. मैथिली शरण गुप्त का जन्म झांसी जिले के चीर गांव में हुआ था. बाल्यावस्था से ही कविता में इनकी रुचि थी. इनकी प्रारंभिक रचनाएं हिंदी की पत्रिका सरस्वती में प्रकाशित हुई. महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रोत्साहन ने इनके कवि व्यक्तित्व को परिष्कार कर दिया. राम भक्ति में सराबोर पारिवारिक संस्कारों ने इन्हें राम काव्य लिखने के लिए प्रोत्साहित किया और तत्कालीन राष्ट्रीय परिस्थितियों से प्रभावित होकर इनकी कविताओं में राष्ट्रीय चेतना और स्वदेश गौरव की गूंज सुनाई देने लगी. इसी कारण ये राष्ट्र कवि के संबोधन से प्रसिद्ध हुए. भारत भारती, साकेत, पंचवटी, यशोधरा, विष्णुप्रिय आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं. हिंदी साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में अनुपम योगदान के कारण इन्हें 1954 में पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया गया तथा राज्यसभा का सदस्य भी मनोनीत किया गया. प्रस्तुत काव्य भारत भारती से लिया गया है, जिसमें 3 खंड में देश का अतीत, वर्तमान और भविष्य चित्रित है. गुप्त जी ने भारत के अतीत का गौरवशाली चित्र प्रस्तुत किया है और इन्हीं विशेषताओं के आधार पर उस विश्व के सिरमौर पद पर प्रतिष्ठापित किया है. इस काव्य में कवि ने भारतीय सभ्यता और संस्कृति का गौरवगान किया है. इसके साथ साथ आर्यों के महान जीवन आदर्शों का चित्रण भी किया गया है. तो पहले हम उसके शब्दार्थ को देख लेते हैं, उसके बाद हम काव्य का भावार्थ वो समझेंगे. यहाँ पर देखिए कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं. गौरव का मतलब होता है सम्मान, प्रतिष्ठा. भूलो संसार, दुनिया. लीला स्थल महान पुरुषों की क्रीड़ा भूमि. उत्कर्ष उन्नति, प्रगति. सिरमौर उसका मतलब होता है श्रेष्ठ. पुरातन प्राचीन. भवभूति संस्कार का वैभव. विधि ब्रह्मा सृष्टि की रचना करने वाला देवता. आचार्य शिक्षक, आदर्श आचार के आचरण में लाने वाला. अधोगति अवनति, दयनीय दशा. स्वार्थरत केवल अपना ही लाभ देखने वाला. मदिरा शराब, मद. संसार दुनिया. निश्चेष्ट निष्क्रिय, चेष्टा रहित. ये उसके शब्दार्थ थे. अब हम उसके भावार्थ को है वो समझने की कोशिश करते हैं. देखिए, भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिरी हिमालय और गंगा जल जहाँ. संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका की जो ऋषि भूमि है वह कौन, भारतवर्ष है. देखिए, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मैथिली शरण जो गुप्त है वो इस काव्य में हमें ये बताना चाहते हैं कि भारत संसार के प्राचीन देशों में से एक है. यहाँ के प्राचीन निवासी आर्य थे. वे वीर ही नहीं, पूरी तरह सभ्य और शिक्षित भी थे. विद्या और कला कौशल सब में वे प्रवीण थे. उन्होंने ही संसार को ज्ञान विज्ञान का प्रकाश दिया. प्रस्तुत कविता में स्वराष्ट्र कवि श्री मैथिली शरण गुप्त ने भारत के अतीत का शानदार चित्र प्रस्तुत किया है. देखिए, इसमें हमें क्या कहा है कि वह स्थान कहाँ है जिस पर संसार को गर्व है और जो प्रकृति की पवित्र क्रीड़ा भूमि है वह स्थान वही जहाँ हिमालय पर्वत है और गंगा नदी बहती है. दुनिया के सभी देशों में सबसे अधिक श्रेष्ठ का मतलब होता है उन्नत देश कौन सा है, वह देश और कोई नहीं, यह ऋषि भूमि भारत ही है. એટલે કે એનો માતૃભાષામાં અનુવાદ એ રીતે કરી શકાય કે એ સ્થાન ક્યાં છે જેના પર દુનિયાને ગર્વ છે અને જે પ્રકૃતિની પવિત્ર ક્રીડા ભૂમિ છે એ સ્થાન ત્યાં જ છે જ્યાં હિમાલય પર્વત છે અને ગંગા નદી વહે છે. દુનિયાના બધા દેશોમાં સૌથી વધુ શ્રેષ્ઠ દેશ કયો છે, એ દેશ બીજો કોઈ નહીં પણ ઋષિ ભૂમિ ભારત વર્ષ જ છે. એટલે જુઓ, આપણો દેશ છે એ આજકાલથી નહીં વર્ષો પહેલાં પણ ખૂબ જ છે બધી રીતે પ્રખ્યાત હતો. આપણા ઋષિ મુનિઓ છે, તમે જો રામ ભગવાન છે, ભગવાન કૃષ્ણ છે, એ
સાંદીપની આશ્રમની અંદર અભ્યાસ કરતા. રામ ભગવાન છે એ પણ આશ્રમની અંદર રહીને અભ્યાસ કરતા, નીચે બેસીને અભ્યાસ કરતા. જે કંઈ આશ્રમની અંદર કામ હોય એ પણ એ વિદ્યાર્થી તરીકે બધું કામ પણ કરતા, એને શીખવતા. અને જે ગુરુની આજ્ઞા છે એ માનતા. એ પહેલાંના સમયના એ શિષ્યો હતા, અને એ જે શિષ્યો હતા એ શિષ્યોને એટલું સુંદર છે શિક્ષણ આપવામાં આવતું કે પછી ક્યારેય પાછા ન પડે. અને આજની આપણે પરિસ્થિતિ જોઈએ તો આજના વિદ્યાર્થીઓને છે એ અમુક ટકા વિદ્યાર્થી જેવા છે કે જેને ભણવામાં છે વધારે પડતો રસ હોય, કે જેને કંઈક દેશ માટે કરવું છે, જેને પોતાના કુટુંબ માટે કંઈક કરવું છે, એવા વિદ્યાર્થીઓ છે એ શિક્ષક પાસેથી જે કાંઈ પણ જ્ઞાન મળે એ જ્ઞાન છે મેળવવાનો હંમેશા પ્રયત્ન કરતા હોય છે. અને અમુક વિદ્યાર્થીઓ એવા હોય છે જેના અભ્યાસમાં રસ રુચિ નથી હોતી, એ બીજી ઇતર પ્રવૃત્તિ જ કરતા હોય છે, તો એ દેશ માટે શું કરી શકે? નહીં, હિમાલય પર્વત છે એ તમે જો આજે પણ અડીખામ ઊભો છે, બરાબર છે, અને એની પ્રકૃતિ છે, એનું સૌંદર્ય છે, જમ્મુ કાશ્મીરની હિમાલયને તમે એકવાર જુઓ તો એક અદ્ભુત છે કે આપણે એક વખત નજરની અંદર બેસી જાય. તમે ઘણી વખત ફિલ્મની અંદર જોતા હોય તો ગંગા નદી છે બધા કરતાં પવિત્ર નદી માનવામાં આવે, કે કોઈ માણસનું મૃત્યુ થઈ જાય પછી એને અસ્થિ છે ગંગા નદીની અંદર વહાવવામાં આવે કે બેને આત્માને છે શાંતિ મળે. અને દુનિયાના બધા દેશોની અંદર ભારત દેશ છે શ્રેષ્ઠ છે, કેમ કે આપણા દેશની અંદર છે ઋગ્વેદ, યજુર્વેદ, સામવેદ ને અથર્વ વેદો જેવા છે એ વેદોનો છે એ સમન્વય કરવામાં આવેલો છે. એમાંથી ઘણું બધું છે એ લોકોને છે પ્રજાને છે શીખવવામાં આવેલું છે, સમજાવવામાં આવેલું છે 4 વેદો વિશે. તો આવા વેદો જો આપણા દેશની અંદર ઋષિ મુનિઓએ છે એ આપણને કહેલા છે, સંભળાવેલા છે, તો આપણો દેશ છે એ બધા કરતાં અલગ જ કહી શકીએ કે બીજા દેશની અંદર છે આવું કંઈ શિક્ષણ કે એવું કંઈ આપવામાં આવતું જ નથી. બરાબર, આપણા દેશની અંદર તમે જો મંદિરોને એટલું મહત્ત્વ છે, નદીઓને છે, બરાબર છે, અમુક જ્યાં નાલંદા વિદ્યાપીઠ છે, વલ્લભી વિદ્યાપીઠ છે, આજે પણ એને લોકો યાદ કરે છે કે ત્યાંનું શિક્ષણ એટલું છે. બરાબર છે, જે આ લોકો કથાકારો છે વાંચવા જાય છે તો એ પહેલાં સંસ્કૃતની અંદર શિક્ષણ ભણવા જાય, જેમ કે ડૉક્ટર મહાદેવ પ્રસાદ છે, જિજ્ઞેશ દાદા છે, મોરારી બાપુ છે, જયા કિશોરીજી, જે એ બધું છે એને પોતે અભ્યાસ તો કરેલો છે, એ સિવાયનું એને આવા છે મહાભારત છે, રામાયણો છે, કેટલા બધા પુસ્તકોનું એ લોકો વાંચન કરે છે. અને વાંચન કર્યા પછી પણ આજે તમે જુઓ એ આપણી કથાઓ ભારતની અંદર કરે છે, પણ વિદેશથી પણ એને અહીંથી બોલાવવામાં આવે કે ભાઈ તમે છે અમારે અહીંયા કથા કરવા માટે આવો. આપણા વિદેશની અંદર પણ આપણા ભારતીય લોકો આજે પણ વસે છે, તો એ લોકોને પણ આપણી સંસ્કૃતિ હજી ભૂલા નથી. અને અહીંથી પણ આપણા જે મહાન વક્તાઓ છે જે સારું છે વાંચન કરે છે, દેશને કંઈક સારું ઉપદેશ આપે છે, એને આજે પણ એ કથા કરવા માટે બોલાવે છે. પછી બીજી કાવ્ય પંક્તિમાં શું કહે છે? हाँ, वृद्ध भारतवर्षी संसार का सिरमौर है. सिरमौर का मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ. ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है? भगवान की भवभूतियों का यह प्रथम भंडार है. विधि ने किया नर सृष्टि का पहले ही यही विस्तार है. जो શું કહે છે કવિ આ પંક્તિમાં આપણને કહેવા માંગે છે કે हाँ, यह बुढ़ा भारतवर्ष संसार का सर्वश्रेष्ठ देश है. प्राचीन देशों में इसके मुकाबले का कोई दूसरा देश नहीं है. भगवान ने संसार में वैभव को जो स्थान सबसे पहले बनाए, उनका प्रथम संग्रह भंडार इसी देश में हुआ. ब्रह्मा ने मानव सृष्टि का विस्तार भी यहीं से किया है. એટલે કવિ કહેવા માંગે છે કે હા, તે વૃદ્ધ ભારત વર્ષ દુનિયાના બધા દેશોમાં શ્રેષ્ઠ દેશ છે. પ્રાચીન દેશોમાં તેની સરખામણીનો બીજો કોઈ દેશ નથી. ભગવાને દુનિયામાં વૈભવના જે સૌથી પહેલા સાધનો બનાવ્યા તેમનો ભંડાર પહેલાં આ દેશમાં થયો. જો ભગવાને જે કંઈ વૈભવ સુખ સુવિધા માટેના જે સાધનો બનાવ્યા છે ને એ પહેલાં ભારત દેશની અંદર જ બનાવ્યા છે. તો બ્રહ્માએ માનવ સૃષ્ટિનો વિસ્તાર અહીંથી જ કર્યો છે. એટલે બ્રહ્માજીએ માનવ સૃષ્ટિનું જે આપણે કહીએ વિસ્તાર એ અહીંથી શરૂ કરેલો છે. સ્વાભાવિક છે કે ભગવાન રામે અહીંયા ભારતની અંદર જન્મ લીધેલો છે, ભગવાન કૃષ્ણએ અહીંયા જન્મ લીધેલો છે. ત્રીજો આપણે જે કે શંકર ભગવાન દર વખતે જૂનાગઢની અંદર ભવનાથનો મેળો ભરાય છે, તો હાલની તકે વર્ષમાં એક વખત ભગવાન શંકર છે એ જૂનાગઢની અંદર ભવનાથના મેળામાં આવે છે. તો આથી વિશેષ આપણો દેશ છે એ કઈ રીતે આપણે કહી શકીએ કે બીજા દેશ કરતાં અલગ નથી? આપણો દેશ અલગ જ છે. આપણા દેશની અંદર જે સંસ્કૃતિ છે, જે સભ્યતા છે, જે મંદિરો છે એ બીજા દેશમાં એટલું ક્યાંય નથી. બરાબર છે. અને ભગવાને છે એ સુંદર મજાની એટલી સુંદર રચના કરેલી છે અને ભગવાને એટલું બધું માણસને આપ્યું છે, છતાં પણ ભગવાને એક વસ્તુ છે એ શું કરી છે? એના પગ નીચે રાખી દીધી છે. કઈ વસ્તુ? તો કે શાંતિ.
જ્યારે માનવ સૃષ્ટિનો વિસ્તાર કર્યો ને ત્યારે બ્રહ્માજીએ શાંતિ હતો ને પોતાના પગ નીચે રાખી દીધી હતી. શું કામ? કે ભાઈ ભગવાનને એ પણ ખબર હતી કે હવે જે કળિયુગ આવશે ને તો કળિયુગની અંદર ભગવાનને કોઈ યાદ નહીં કરે, કેમ કે બધા છે એ પોતાના સુખ સુવિધાની અંદર જ પડ્યા હશે. 3 પ્રકારના સુખ છે. પહેલું સુખ આપણા શરીરનું સુખ, બીજું સુખ પરિવારમાં સંપીને રહેવું એ સુખ, અને ત્રીજું સુખ ભૌતિક સુખ સાધનો, એટલે કે જે ટીવી છે, ફ્રીજ છે, ગાડી છે, મોબાઈલ છે, એને આપણે ત્રીજું સુખ કહી શકીએ. પણ આજનો માણસ છે શું કરે છે તો કે ત્રીજા સુખની પાછળ પહેલા ભાગે છે. બધા એવો વિચાર કરે કે ભાઈ મારે છે 4 વ્હીલ હોવી જોઈએ, મારી પાસે ઊંચા માઈલો મોબાઈલ હોવો જોઈએ, મારી પાસે ફ્લેટ હોવો જોઈએ, મારી પાસે સુંદર સુંદર કપડાં હોવા જોઈએ. એટલે માણસ છે ને ત્રીજા સુખની પાછળ પહેલા ભાગે છે. હકીકતમાં સાચું સુખ કયું છે તો કે પહેલું સુખ આપણા શરીરનું સુખ છે. જો આપણું શરીર સારું નહીં હોય, જો આપણે તંદુરસ્ત નહીં હોય તો ગમે એટલી આપણી પાસે સંપત્તિ હશે, આપણે બીમાર હશું તો આપણને શાંતિ થશે નહીં થાય, આપણને દુખાવો થશે તો આપણું મન ત્યાં જ રહેશે, મને દુખે છે. બરાબર છે? એટલે ક્યારેય તમે ત્રીજા સુખની પાછળ ન ભાગો. પહેલું સુખ આપણા શરીરનું, આપણું શરીર કેમ સારું રહે છે એ આપણે પહેલાં જોવાનું છે. જો એમાં આપણે સુખી છે તો બધા કરતાં ધનવાન વ્યક્તિ આપણે કહેવાઈએ. કેમ કે ઘણા તમે જુઓ અમીર લોકો, પૈસાવાળા લોકો પાસે પુષ્કળ પૈસા હોય પણ એની પાસે શરીરનું સુખ નથી હોતું. એટલે કે એને એવા કેન્સર હોય, તમે જુઓ ત્યારે ડાયાબિટીસની બીમારી હોય, એને એટલી બધી બીમારીથી પીડાતા હોય ને કે એના અંદર જીવનમાં શાંતિ જ ના હોય, અશાંતિનો જ અનુભવ થતો હોય. એટલે પહેલું સુખ આપણા શરીરને સારું રાખવાનું, બીજું સુખ કે આપણે પરિવારની અંદર છે એ હળીમળીને રહેવાનું છે. એ આપણી સંસ્કૃતિ આપણને શીખવે છે કે ભાઈ આપણો ભારત દેશ આજે આટલો બધો મહાન થયો છે, આ ઋષિઓની ભૂમિ છે. તો શું કામ આટલી બધી ઋષિઓની ભૂમિ કહી છે તો કે આપણે બધાએ ઋષિમુનિ આપણે એ જ શીખવાડ્યું છે કે તમે જે પરિવારમાં રહ્યો છો એ પરિવારની અંદર હળી મળી અને રહેતા શીખો. બરાબર છે? દુનિયાની અંદર કોઈ કશું સાથે લઈને આવ્યું નથી અને કોઈ કશું સાથે લઈને જવાનું નથી. બધું આપણે ખાલી હાથે આવ્યા છે ને બધાને ખાલી હાથે જવાનું છે. આપણે તો ભગવાને આપણે જ્યાં સુધી આપણી અંદર આપણી આત્મા છે ને ત્યાં સુધી જ આપણે અહીંયા છે. બાકી આ તો શરીર એક માંસનું બનેલું છે. તરત આપણી આત્મા નીકળી જશે એટલે વાત થઈ ગઈ પૂરી. એટલા માટે આ સંસારની અંદર દરેક માણસ સાથે, પછી કોઈ પણ ધર્મનો હોય, કોઈ પણ જ્ઞાતિનો હોય, બધા સાથે હળીમળીને રહેતા શીખો, એને સુખ દુઃખમાં ભાગ લેતા શીખો. એ જીવનનું સાચું સુખ છે ને એ તમારું કર્મ છે ને એ ભગવાન પહેલાં લખશે. એ બીજાનું સારું કરશું તો આપણું કામ તો આપોઆપ ભગવાન સારું કરી દેશે. એટલે હંમેશા સારી વૃત્તિ રાખો, બધાનું સારું વિચારો. ભલે આ કાવ્ય તો આપણે ભણવાના જ હોય પણ એ ભણવાની સાથે સાથે થોડુંક જીવનમાં ગણતરે રાખો. ભણેલા તો ઘણા બધા હોય પણ જો આપણા જીવનની અંદર ગણતર ના હોય ને તે ભણતર બધું આપણે પાણીમાં ગયું, આપણે એમ કહી શકીએ. બરાબર? એટલે આપણા ઋષિમુનિઓ જે આપણને સંસ્કારો આપેલા છે એ સંસ્કારો આપણે જાળવી રાખવાના છે. એટલે આપણે આજે યાદ કરીએ છીએ આર્યોને કે આર્યો છે કેવા વ્યવસ્થિત હતા, કેટલું એનું બધું જ્ઞાન કેટલું સારું હતું કે આજે પણ આપણે એને યાદ કરીએ છીએ. ત્યાર પછી ત્રીજી કાવ્ય પંક્તિ આપણે જોઈએ. कि वह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी आर्य है, विद्या कला कौशल सबके जो प्रथम आचार्य है, सनातन उनकी आज यद्यपि हम अधोगति में पड़े पर चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी कुछ है खड़े. देखिए तीसरी काव्य पंक्ति में मिथिलेश शरण गुप्त हमें क्या कहना चाहता है. भारतवर्ष की यह पवित्र धरती सारे विश्व में प्रसिद्ध है. इस देश के निवासी आर्य है, उन्होंने ही सारे संसार को सबसे पहले विद्या कला और कौशल का ज्ञान दिया. यदि भी उन आर्यों की संतानें आज बुरी दशा में है, फिर भी उनके महान चरित्र के कुछ निशान आज भी मौजूद है. શું કહે છે તો કે ભારત વર્ષની આ પવિત્ર ધરતી સમગ્ર વિશ્વમાં પ્રસિદ્ધ છે. આ દેશના નિવાસીઓ આર્ય છે, તેમણે જ આ સમગ્ર સંસારને સૌથી પહેલાં વિદ્યા કળા અને કૌશલનું જ્ઞાન આપ્યું છે. જો કે તે આર્યોના સંતાન આજે ખરાબ હાલતમાં છે છતાં તેમના મહાન ચરિત્રોના નિશાન આજે પણ હયાત છે. જો ભારત વર્ષની જે પવિત્ર ધરતી છે, જે ધરતી ઉપર આપણે કહી શકીએ કે કેવા કેવા રામ ભગવાન જેવા, કૃષ્ણ ભગવાન જેવા, બુદ્ધ ભગવાન છે, મહાવીર સ્વામી જેવા વ્યક્તિઓએ જન્મ લીધેલો છે અને એ દેશના આપણે નિવાસી હોવું એ આપણા માટે ખૂબ ગૌરવની વાત છે. અને ઘણા બધા આપણે મહાવીર સ્વામી અને ગૌતમ બુદ્ધે પણ આપણે ઉપદેશ આપેલા છે
કે ભાઈ આજનો જે માણસ છે કેવો થતો જાય છે, તો કે ભાઈ જીવનની અંદર થોડું ઘણું પણ દુઃખ આવે એટલે એ શું થાય, તો કે હિંમત આવી જાય. તમને એક વખત ખબર હશે, મન કા કીચડ, એ ગૌતમ બુદ્ધે સરસ મજાની એક વાત કહેલી છે કે એક બ્રાહ્મણ કુટુંબમાં એક વ્યક્તિ હતો અને એ વ્યક્તિ છે એટલો બધો ગરીબ હતો કે એની પાસે અંત સમય એવો આવ્યો કે એને પોતાના બાળકો ભૂખ્યા રહેતા હતા, પોતાની પત્ની ભૂખી રહેતી હતી, પોતાને કંઈ કામ ધંધો મળતો ન હતો, એટલે એટલો બધો નિરાશ થઈ ગયો. અને નિરાશ થઈ અને એ શું કરે છે, તો કે ભાઈ રાતે છે ને ભાગી જાય છે કે ચાલો હું આ મારા પત્નીનું મારા બાળકોનું દુઃખ જોઈ શકતો નથી, એના કરતાં હું અહીંથી ભાગી જાઉં. એટલે શું કરે છે, ત્યાંથી ભાગી જાય છે અને જંગલની અંદર જાય છે. તો ગૌતમ બુદ્ધ છે એ બીજા શિષ્યને ઉપદેશ આપી રહ્યા હોય છે. એટલે આ ભાઈ છે, આ બ્રાહ્મણ, એ બેઠો બેઠો જોવે છે કે હાલને હું પણ છે એ આના ભેગો સત્સંગમાં જોડાઈ જાઉં અને ગૌતમ બુદ્ધનો શિષ્ય બની જાઉં. એટલે ગૌતમ બુદ્ધ છે એને જઈને વાત કરી કે ભાઈ મારે તમારું શિષ્ય બનવું છે. તો ગૌતમ બુદ્ધે કહ્યું હા કાંઈ વાંધો નહીં, ચાલો તમે પણ અહીંયા બેસી જાઓ ધ્યાન કરવા માટે. એટલે એને ધ્યાન કરવા માટે બેસાડે છે, બધાને ઉપદેશો આપે છે. પછી એ ઉપદેશો આપે પછી એની સાથે તો રહેવા લાગ્યા. થોડા દિવસ થયું એટલે ચાલતા ચાલતા જંગલમાંથી એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જતા હતા. તો રસ્તામાં છે એ ગૌતમ બુદ્ધે કહ્યું કે ચાલો મને પાણીની બહુ તરસ લાગી છે, આપણે થોડીક વાર અહીંયા વિરામ કરી લઈએ, પછી આપણે અહીંથી આગળ જશું. એટલે જે બ્રાહ્મણ હતો ને એને વાત કરી કે ભાઈ જ્યાં તું મારા માટે બાજુમાં એક નદી છે ત્યાંથી તું પાણી લઈ આવો. એટલે એ કહે છે કે હા, કેમ કે ગૌતમ બુદ્ધ એના ગુરુ હતા, એટલે ગુરુનું આજ્ઞાનું પાલન તો શિષ્યએ કરવું જ પડે. એટલે એ પાણી ભરવા માટે જાય છે અને તે પાણી ભરવા માટે નદીમાં જાય તો કેટલા બધા છે પ્રાણી હોય, પાણીમાં ઉથલ પાથલ મચાવી રહ્યા હતા. એમાં તમે જુઓ તો નકરો ડોળ, પાણી તો ચોખ્ખું ક્યાંય હતું જ નહીં. એમાં જુઓ તો છે સસલા, હાથી છે, હરણ છે, એ કેટલા બધા પ્રાણીઓ છે, એ બધા અંદર નાતા હતા અને પાણી ઉડાડતા હતા. ને તો બ્રાહ્મણને તેમ થયું કે અરર આટલું ગંદુ પાણી મારે ગૌતમ બુદ્ધ માટે ગુરુ માટે લઈને કેમ જાવું. એને પાણી લીધું નહીં અને તરત પાછા ગૌતમ બુદ્ધ પાસે આવ્યા. ગૌતમ બુદ્ધે કહ્યું કે ભાઈ પાણી લાવ્યું છે, મને બહુ તરસ લાગી છે. તો કે ના ગુરુજી હું નથી લાવ્યો, પાણી એટલું બધું ગંદુ હતું કે પાણી લાવાય એવું નહોતું. મેં કેટલા બધા પ્રાણીઓ છે હલચલ કરતા હતા એટલે હું પાણી ના લાવ્યો. થોડીક વાર ગૌતમ બુદ્ધ છે એ તો અંતર્યામી હતા, એને તો ખબર પડી ગઈ હતી. પછી ગૌતમ બુદ્ધે શું કર્યું, એને કીધું કે વાંધો ને હવે તું જા પાછું પાણી ભરવા, ત્યાં પાણી છે ચોખ્ખું થઈ ગયું હશે. એટલે એને તો વિચાર આવ્યો કે ભાઈ આ ગૌતમ બુદ્ધે મને કેમ પાછું કીધું કે ભાઈ પાણી લઈ આવું, પાણી ગંદુ છે તો પણ. એટલે એ પાછો ગુરુની આજ્ઞાનું પાલન કરવા માટે જાય છે અને ત્યાં જઈને જોવે તો પાણી છે એકદમ ડોળ જે હતો નીચે બેસી ગયો હતો. એટલે પાણી ભરી અને એ લઈ આવ્યો છે. એટલે એને આશ્ચર્ય લાગ્યું કે ગૌતમ બુદ્ધને કેમ ખબર પડી ગઈ કે પાણી ચોખ્ખું થઈ ગયું હશે. એટલે તો પાણી ભરીને લાવ્યો અને ગૌતમ બુદ્ધને આપ્યું કે આ લ્યો આ પાણી. પછી ગૌતમ બુદ્ધને પૂછે છે કે તમને કેમ ખબર પડી ગઈ કે હવે પાણીને શુદ્ધ થઈ ગયું હશે. તો એણે કહ્યું કે ભાઈ એ પાણી છે એ થોડાક સમય માટે ડોળું હતું, થોડીક સમય માટે ઉથલ પાથલ કરે તો પાણી છે ડોળું થઈ ગયું. પણ એ પાણી પ્રાણીઓ જે છે એ જતા રહ્યા પછી પાણી એકદમ ચોખ્ખું થઈ ગયું. તો થોડીક વાર આપણે છે એ રાહ જોઈએ તો શું થાય, તો કે ડોળ ઉપરનો જે કાંઈ પણ નીચે બેસી જાય, પછી પાણી કેવું થઈ જાય, તો કે શુદ્ધ થઈ જાય. એટલે એ પાણી લઈને આવ્યો. પછી એને ગૌતમ બુદ્ધે ઉપદેશ આપ્યો કે જીવનની અંદર આ રીતે ક્યારે દુઃખ પડે, ક્યારે મુશ્કેલી આવે ને તો ક્યારે ભાગી નહીં જવાનું. બરાબર, જેમાં પાણી છે એમાં શરૂઆતમાં પ્રાણીઓ હલનચલન કરતા હતા એટલે પાણીનો ડોળ હતો અને થોડી વાર શાંત રહ્યા તો શું થયું, પાણીનો ડોળ બેસી ગયો એટલે પાણી શુદ્ધ થઈ ગયું. એ જ રીતે જીવનની અંદર ક્યારે દુઃખ પડે ને તો આપણે હિંમત નહીં હારી જવાની, ભાગી નહીં જવાનું, પણ થોડો સમય આપણે ધીરજ રાખવાની, શાંતિ રાખવાની, ઈશ્વરને યાદ કરવાના કે ભાઈ મને કંઈક રસ્તો બતાવો. તો ઈશ્વર રસ્તો બતાવવા આવે ને આવે. એટલા માટે પછી એને વાત સમજાઈ ગઈ કે હું અહીંયા મારા બાળકોને અને પત્નીને દુઃખ આવ્યું અને મૂકીને આવતો રહ્યો એ મારી સૌથી મોટી ભૂલ હતી. એના મનની અંદર જે કીચડ હતો, ખરાબ રૂપી જે કીચડ હતો એ ગૌતમ બુદ્ધ એને શું કર્યું, દૂર કર્યું. પછી ગૌતમ બુદ્ધને માફી માંગી કે ગુરુજી મને મારા ઘર સંસારમાં મારે પાછું જવું છે, હું આવું દુઃખ આવ્યું એટલે મારા બાળકો અને મારી પત્નીને મૂકીને આવતો રહ્યો હતો, પણ હવે મને તમારી વાત સમજાઈ ગઈ કે જીવનમાં દુઃખ આવે તો થોડા સમય માટે હોય. દુઃખ અને સુખ એ બંને સાથે જ હોય. થોડા સમય માટે દુઃખ હોય તો થોડીક આપણે ધીરજ રાખીએ તો સુખ આવે. બરાબર છે. એ રીતે જો આપણે સુખ અને દુઃખની વ્યાખ્યા તો ભગવાનને એ હતા. તમને ખબર જ છે કે રામ ભગવાને 14 વર્ષનો વનવાસ આવ્યો હતો તો એને પણ ભોગવો હતો. એ ભગવાન કૃષ્ણને પણ કેટલા દુઃખો પડ્યા છે કે એનો જન્મ જેલમાં જતો, પછી કોના ઘરે મોટા થયા, પછી પાછા એ દ્વારિકામાં ગયા, એણે કેટલું બધું દુઃખ ભોગવ્યું છે. એને તો સાચા મા બાપનો પ્રેમ પણ નથી મળ્યો.
તો એને પણ દુઃખ જીવનમાં પડ્યું હતું, તો આપણે તો પછી પડે ને. તો આપણે પણ થોડી ધીરજ રાખવાની અને ભગવાનની આવી વાતોમાંથી આપણે શીખવાનું કે દુઃખ આવે તો ક્યારેય ભાગી નહીં જવાનું, ડરી નહીં જવાનું, ઈશ્વરને યાદ કરવાનું કે ભાઈ મને આ દુઃખમાંથી ઈશ્વર કંઈક સાચો રસ્તો બતાવો. નીતિ અને પ્રામાણિકતા રાખવાની હો, તો જ આપણને સાચો રસ્તો મળશે. આપણે લૂંટફાટ કરી, ચોરી કરીને પૈસા ભેગા કરી લે, એ પૈસાનો કોઈ મતલબ હોતો નથી. અને તમે ગમે એટલું એ પૈસાનું દાન કરો ને તો તમને 1% એમાં પુણ્ય ના મળે. બરાબર છે ને. દાન હંમેશા કરો તો ગુપ્ત કરો. ગુપ્ત દાન છે એનું સૌથી મોટું દાન એને આપણે કહી શકીએ. અને અમુક દિવસો ખાસ કરીને મકર સંક્રાંતિ હોય ત્યારે તમે દાન કરો ને તે ઉત્તમ દાન કહેવાય. બરાબર છે. ગાયોને માટે જે દાન હોય એને પછી કદાચ કોઈ આપણે એમ થાય કે ભાઈ આટલા પૈસા દાન કરીને એમાં અમુક લોકો છે તો પૈસા ગાયોને ખાઈ જતા હોય, પોતાના ખિસ્સા ભરી લેતા હોય, તો ચિંતા નહીં કરવાની. એને ખિસ્સા ભર્યા છે તો એ જેટલા પૈસા ભેગા કર્યા છે ને લગભગ પૈસા દવાખાનામાં જાય મોટા ભાગે, અથવા તેના ઘરમાં કોઈ એવા પુત્ર હોય તો એ પણ એવા શું કે કુસંગતવાળા જાગે કે ભાઈ દારૂ પીતો હોય, જુગાર રમતો હોય, એવા અસંસ્કારી છોકરા જાગે એટલે પછી એને અફસોસ થાય. શું કામ થાય કે એને અનીતિના પૈસા ભેગા કર્યા ને એટલે એના પુત્ર આવા થયા, એટલે એને આવી બીમારી આવી. ઘરમાં શાંતિ તો હોય જ નહીં. એટલે હંમેશા આપણે જે આર્યોએ શીખવાડેલી જે સંસ્કારોની વાતો છે, વિદ્યા છે, કળા છે, કૌશલનું જ્ઞાન છે, એ બધું જ્ઞાન આપણા જીવનની અંદર આપણે ઉતારવાનું છે. અને હંમેશા સારા રસ્તે ચાલવાનો પ્રયત્ન કરવાનો. સારા રસ્તે તમે ચાલો ને તો ત્યાં ભીડ ઓછી હોય. સાચા રસ્તા ઉપર ચાલીએ ને આ ચાલવાની મજા આવે, કેમ કે એને ટ્રાફિક ઓછો હોય. અને ખોટા રસ્તે જેને જવું છે ને એને ટ્રાફિક જામ કેવો હશે તો બધાને ખોટું જ કરવું છે મોટા ભાગના, એટલે ત્યાં ભીડ પણ વધારે હશે. એટલે સાચા રસ્તા ઉપર ચાલશું તો થોડીક તકલીફ ચોક્કસ પડશે, પણ આપણો ઈશ્વર હાથ છોડશે નહીં. અને જેના ભેગા ઈશ્વર હોય એને બીજી શું ચિંતા કરવાની. બરાબર. હવે ત્યાર પછી આપણે ચોથી પંક્તિ જોઈએ. वे आर्य ही थे जो कभी अपने लिए जीते न थे, वे स्वार्थरत हो मोह की मदिरा कभी पीते न थे, संसार के उपकार हित जब जन्म लेते थे सभी, निश्चेष्ट होकर किस तरह बैठ सकते थे कभी. जो હવે આ પંક્તિની અંદર મેજર શરણગુપ્ત શું કહેવા માંગે છે આપણને, તો કે वे आर्य ही थे जो अपने जीवन को कभी अपना नहीं समझते थे, उन्हें कभी अपने ही लाभ का मोह नहीं होता था, वे संसार का उपकार करने के लिए जन्म लेते थे, फिर भी वे निष्क्रिय होकर कैसे बैठ सकते थे. શું કહે છે કે તે આર્યો એવા હતા જે પોતાના જીવનને પોતાનું જીવન ક્યારેય સમજતા ન હતા. તેમને કદી પોતાના લાભનો મોહ ન હતો. તેઓ સંસારનો ઉપકાર કરવા માટે જ જન્મ લેતા હતા. તેથી તેઓ ક્યારે નિષ્ક્રિય થઈને કેવી રીતે બેસી રહે. જો હવે આર્યો જે હતા એ ક્યારેય એ આ સંસારની અંદર આવ્યા છે કે એવું જ વિચારતા કે આ સંસારની અંદર આપણને એક 84 લાખ અવતારમાંથી એક મનુષ્યનો અવતાર જ એવો છે કે જેની અંદર આપણે ઈશ્વરનું નામ લઈ શકીએ. બરાબર. તો આર્યો સમજતા હતા કે ઈશ્વરે આપણને આ જીવન આપેલું છે તો આ જીવનનો આપણે સદુપયોગ કરવો જોઈએ. આપણે કંઈક બીજા માટે સારું કરી શકીએ, બીજાને દુઃખમાં મદદ કરી શકીએ. પશુ પક્ષી પ્રાણી જીવજંતુ કોઈ પણ હોય તો જો એને આપણા માટે કંઈક સારું કરશું તો ઈશ્વર આપણને આવનારા જન્મની અંદર છે એ કાંઈક એનું ફળ આપશે. એ વસ્તુ ચોક્કસ છે કે આપણે આ જન્મમાં કંઈ સારા કર્મ કર્યા હશે તો આવતા જન્મમાં કામ આવશે. આગલા જન્મમાં આપણે ગયા જન્મમાં સારા કર્મ કર્યા છે તો આ જન્મમાં આપણને કામ આવશે. પણ કરેલા કર્મનું ફળ તો બધાને ભોગવવું જ પડે છે. ભગવાન કૃષ્ણ અર્જુનને કહે છે ને કે તું તારું કર્મ કર, ફળ આપવો એ મારો અધિકાર છે, એ હું આપીશ. તું તારું કર્મ જે કરવાનું છે ને કર્યા કરજે, ફળ હું તને આપીશ. તું મારી ઉપર વિશ્વાસ રાખજે, પણ કોઈનું ખોટું કરતો નહીં. એટલે ભગવાન આપણે છે એ કંઈ સારી સંપત્તિ આપીએ, કોઈ પૈસા આપીએ, મિલકત આપીએ તો બધાનું ધ્યાન રાખવાનું, કોઈને ધ્યાનમાં નહીં રાખવાનું. બધાનું ધ્યાન રાખવાનું મતલબ કે આપણી પાસે કંઈ માની લો કે આપણે કરોડપતિમાં ગયા હોય અને 10-12 લાખ આપણે જીતીને આવીએ તો આપણે કોઈ ગરીબ માણસ એવા હોય, અનાથ આશ્રમ હોય, પછી આપણે એવા કોઈ કુળદેવીને કોઈ મંદિર સ્થાનક હોય તેમાં થોડુંક દાન પૂરું કરવું જોઈએ. કે ભાઈ કોઈ વાસણ ત્યાં ઘટતા હોય તો આપણે કહેવા જોઈએ ચાલો ભાઈ 1 લાખ રૂપિયા હું આપું છું, કરોડપતિમાંથી હું જીત્યો છું તો આ એમાં છે એ તમે વાસણો લઈ લેજો. એટલે આપણે ક્યારેક કોઈ મંદિરમાં એવું કંઈ જમણવાર કે કરવાનું હોય તો એ ઉપયોગી થઈ શકે. તો આ સારી બાબત કહેવાય કે બીજાને ઉપયોગી થઈ શકે. પણ કોઈને ધ્યાનમાં નહીં રાખવાનું કે જો મારી પાસે ત્યારે પૈસા નહોતા, અત્યારે જો આટલા પૈસા છે. આ શું છે? એક પ્રકારનું અભિમાન છે. અભિમાન આવ્યું એટલે 100% સમજી લેજો એનું નિશ્ચિત શું થશે? હાર નક્કી જ છે. બરાબર છે. એટલે અભિમાન જીવનમાં કોઈ દિવસ નહીં કરવાનું અને લાલચ નહીં રાખવાની. કોઈ વસ્તુની લાલચ નહીં, નિસ્વાર્થ ભાવે કામ કરવું.
જે કામ કરો નિસ્વાર્થ ભાવે કરશો ને એનું ફળ તમને અચૂક મળશે, પણ આપણે સ્વાર્થ રાખીને કામ કરીએ તેનું ફળ આપણને મળશે નહીં. એક વખત ગાંધીજી પાસે એક માણસ આવ્યો અને ગાંધીજીને કહે છે કે ગાંધીજી, મેં આખું ગીતાજી વાંચ્યું પણ એનું રહસ્ય શું છે ને મને કંઈ સમજણું નહીં, તમે મને કહો. એટલે ગાંધીજી એક સામે ઈંટો કેટલી બધી રેલમ છેલમ પડી, તેણે કીધું કે ભાઈ એ તું ઈંટો છે ને એ વ્યવસ્થિત થોડી ગોઠવી નહીં. એટલે ઓલો ગોઠવી પછી ગયો બીજે દિવસે આવ્યો. બીજે દિવસે ગાંધીજીને કહ્યું, ગાંધીજી મેં આખું ગીતાજી વાંચ્યું પણ મને એનું રહસ્ય શું ને રહસ્ય શું છે ને કે ખબર નથી પડતી, તમે મને કહો ને કે એમાં શું કહેવા માંગે છે. ગાંધીજીએ ફરીથી કીધું કે ત્યાં ઓલે હજી ઈંટો રેલમ છેલમ પડી છે, જ્યાં બધી વ્યવસ્થિત થોડી ગોઠવી નહીં. એટલે બીજે દિવસે પણ એમ થયું, ત્રીજે દિવસે પણ એમ થયું. પછી ઓલો ચોથે દિવસે આવ્યો ને યુવાન ગાંધીજી પાસે આવીને કે ગાંધીજી, મેં આખું ગીતાજી વાંચ્યું પણ એનું રહસ્ય શું છે એ મને ખબર નથી પડતી, અને તમે કે મને રોજ એમ કહો કે ઈંટો છે એ સરખી કરીને વ્યવસ્થિત કરી આવો પછી તને કહીશ. હું 4 દીથી આવું છું, તમે મને 4 દિવસથી કહેતા નથી, તમે મને કેમ જવાબ નથી આપતા. ગાંધીજી એને સમજાવ્યું કે બેટા આજ કે નિસ્વાર્થ ભાવે કામ કરવું એ જ ગીતાજીનો ઉપદેશ છે. એટલે તું કામ શા માટે કરતો હતો કે તારે ગીતાજીનું રહસ્ય જાણવું હતું એટલે તું આ કામ કરતો હતો. બાકી તો તું અહીં મારી પાસે હતો, તને એવો વિચાર આવ્યો કે ચાલો ભાઈ ગાંધીજીના કરે છે બધું અસ્તવ્યસ્ત પડ્યું છે તો ચાલો ગાંધીજીની મદદ કરવા લાગ્યો. એવો એને વિચાર ન થયો, એ પોતાના સ્વાર્થ માટે આવ્યો હતો. એટલે ગીતાજીનું રહસ્ય ગાંધીજી એને આ રીતે સમજાયું કે નિસ્વાર્થ ભાવે કામ કરવું, કોઈ પ્રકારનો સ્વાર્થ રાખ્યા વિના. અને ક્યારેય કોરોના જેવી પરિસ્થિતિની અંદર છે અને કોઈ ગરીબ માણસ હોય, કોઈ દુઃખી માણસ હોય તો એને આપણે ભગવાને સારી સંપદા આપી હોય તો થોડામાંથી થોડું એને આપીને શું કરવાનું તક આપણે મદદરૂપ થવાનું છે. ભગવાન જો બહુ છે ને વિચારીને બધું કામ કરે છે, બરાબર છે. ભગવાને એક અનાજ એટલે કે અન્ન, ઘઉં, ચોખા, બાજરો જે કાંઈ પણ હોય એની અંદર શું કર્યું, જીવાત નાખી દીધી. શું કામ જીવાત નાખી કે જો આની અંદર જીવાત નહીં નાખવું ને તો રાજાઓ છે, નેતાઓ છે, મોટા મોટા અમીર વ્યક્તિઓ છે એ ધન શું કહેવાય અનાજનો એટલો બધો સંગ્રહ કરી લેશે કે 7 પેઢી ખાશે ને તો અનાજ એમાં ખૂટશે નહીં. એટલે ભગવાન એની અંદર શું જીવાત નાખી દીધી, એટલે કોઈ જાજો છે અન્નનો સંગ્રહ કરી શકે નહીં. અન્નનો સંગ્રહ ન કરી શકે એટલે ગરીબ માણસને પણ અનાજ બધાને મળી રહે. પછી બીજું ભગવાને શું કહ્યું કે એક કોઈ માણસનું મૃત્યુ થઈ જાય ને, તમે જોજો એની અંદર એનું મૃત્યુ થાય એટલે થોડાક સમયમાં એમાં દુર્ગંધ આવવા માંડે, વાસ આવવા માંડે. એટલે ભગવાને એમાં દુર્ગંધ નાખી દીધી. એટલે કોઈ માણસ એમ પણ ન કે ભાઈ મને મારા પપ્પા બહુ વાલા હતા એટલે હું એને અગ્નિદાન નહીં આપું, હું એને અંદર છે સાચવીને રાખીશ. ન રાખી શકો તમે, તરત એમાં દુર્ગંધ આવવા માંડે. એટલે ભગવાને એની અંદર પણ દુર્ગંધ નાખી દીધી. નહીંતર આ માણસો છે ને પહેલાના રાજાઓને બધા એ રાણીઓને બધાને શું કરે, પોતાના પુત્રને બધાને 100 પીસમાં રાખે કે ભલે એનું મૃત્યુ થઈ ગયું અમે 100 પીસમાં રાખીએ, આમ કે દુનિયા જોવે કે આ રાજાનો દીકરો હતો. પણ નહીં, તમે રાખી જ ના શકો. એ ભગવાન એવા વરદાન જ આપેલા છે. અને આ કળિયુગ છે ને એ 5 ઠેકાણે એનો વાસ છે. કેમાં? દારૂમાં, જુગારમાં, વ્યભિચારમાં, હિંસામાં અને સોનામાં. આ 5 જે વસ્તુ છે ને એની અંદર કળિયુગનો વાસ છે. એટલે યાદ રાખી લેજો, જો કોઈ જુગાર રમતું હોય તો એની અંદર કળિયુગનો વાસ છે, એટલું યાદ રાખી લેજો, બરાબર છે. દારૂ પીતો હોય ત્યાં પણ કળિયુગનો વાસ હશે. વ્યભિચાર એટલે એક સ્ત્રી બીજી સ્ત્રીની અંદર જેનું મન જતું હોય, જે પુરુષનું, એ પણ કળિયુગનો વાસ હશે. હિંસા એટલે બીજાને નુકસાન પહોંચાડવું, બીજાને મારકૂટ કરવી, એ હિંસા છે. તો એની અંદર પણ કળિયુગનો વાસ છે. ને એક છે સોનું, ચાંદી. જે સોના ચાંદીની અંદર જે બહુ મોહ રાખતા હશે ને એની અંદર પણ કળિયુગનો વાસ છે. અને જ્યાં કળિયુગનો વાસ હોય ત્યાં અશાંતિ જ હોય, એટલું તમારે ખાસ યાદ રાખી લેવાનું. એટલે કોઈ દિવસ જીવનમાં છે લાલચ નહીં કરવાની, લોભ નહીં કરવાનો. જેટલું આપ્યું છે એટલામાં શું કરવાનું, સંતોષ માનવાનો અને ઈશ્વરનો આભાર માનવાનો કે ભાઈ મને આટલું આપ્યું છે તો બીજાને આટલું પણ નથી આપ્યું, તો એમાં આપણે ખુશ રહેવાનું. અને આપણી પાસે જે કાંઈ છે એમાંથી શક્ય હોય તો ફૂલની પાકડી મદદ કરવાની, બરાબર છે. તો શું થશે તો કે ઈશ્વરને ઉપરથી જ એમ થશે કે ના, મેં આને ખરેખર એક માણસ બનાવ્યો છે, બરાબર. એટલે આર્યોમાંથી આપણે એ શીખવાનું છે કે પોતા માટે જીવન ન જીવો, બીજા માટે જીવીને જાઓ. ગૌતમ બુદ્ધ છે, મહાવીર સ્વામી છે, જે કુરિવાજો હતા એને દૂર કરવા માટે એને શું કર્યું તો કે એ રિવાજો દૂર કરવા માટે એણે સંસારનો ત્યાગ કરી દીધો, ગૃહ ત્યાગ કરી અને એને જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું. જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યા પછી લોકોને એને ઉપદેશ આપ્યો અને સમજાવ્યો કે ભાઈ હિંસા ન કરવી જોઈએ, બીજાનું સારું કરવું જોઈએ,
बराबर है। कुरिवाजो छे ते दूर करवा जोईए एवुं तमारे मान्यताओ जे खोटी हती बधी शुं कर्युं तो के दूर करवानो प्रयत्न कर्यो। तो आपणे पण आर्योमांथी अने मैथिली शरण गुप्त जे आपणे समजाव्युं छे कि આપણું ભૂત ભવિષ્ય અને વર્તમાન આપણે પહેલાંનું ચિત્ર છે એ બતાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો કે પહેલાં છે કેવું આપણું દેશ છે હતો, આપણી સંસ્કૃતિ કેવી હતી અને હવે આપણી સંસ્કૃતિ છે એ આપણને કેવી જોવા મળે છે। તો મેં તમને બંનેનો ઉલ્લેખ કરેલો છે કે પહેલાં આપણા દેશમાં કેવું હતું, અત્યારે આપણા દેશમાં કેવું છે, બરાબર છે। તો આ સરસ મજાની 4 જે કાવ્ય પંક્તિ હતી એના દ્વારા આપણને ઘણું બધું છે એ શીખવા મળ્યું છે। તો હવે આપણે આ પાઠનું સ્વાધ્યાય જોઈએ। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 वाक्यों में दीजिए। तो पहला प्रश्न, भारत को प्रकृति का लीला स्थल क्यों कहा गया है? तो इसका उत्तर है, भारत में हिमालय के समान मनोहर पर्वत तथा गंगा जैसी पवित्र नदियां है, इसलिए इस देश को प्रकृति का लीला स्थल कहा है। भारतवर्ष को वृद्ध क्यों कहा गया है? भारत संसार का सबसे पुराना देश है, इसीलिए उसे वृद्ध कहा गया है। तीसरा प्रश्न, विधाता ने नर सृष्टि का विस्तार कहाँ से किया है? विधाता ने नर सृष्टि का विस्तार भारत से किया है। चौथा प्रश्न, आर्य किन किन विषयों के आचार्य थे? आर्य सभी तरह के विद्याओं तथा कला कौशल के आचार्य थे। आर्यों की संतान आज किस स्थिति में जी रही है? आर्यों की संतान आज अधोगति में जी रही है। आर्यों की क्या विशेषता रही है? आर्यों की हमेशा स्वार्थ से अधिक परोपकार को महत्व देते हैं। वे मुंह से दूर रहते और निष्क्रिय रहना पसंद नहीं करते। उसके बाद में दूसरा प्रश्न है, गुप्त जी ने 5 वाक्यों में उत्तर दीजिए। पहला, गुप्त जी ने भारत के गौरव को किस रूप में हमारे सामने रखा है? तो इसका उत्तर है, गुप्त जी कहते हैं कि भारत प्रकृति का पुण्य लीला स्थल है, यह ऋषियों की पावन भूमि है, भारत ही संसार का सिरमौर है, भगवान की बनाई हुई भवभूतियों का सबसे पहला भंडार भारतवर्ष है, यहाँ के निवासी आर्यों की यह प्रसिद्ध भूमि है, आर्यों ने ही संसार को विद्या और कला कौशल की शिक्षा दी। इस प्रकार कवि ने भारत के गौरव को हमारे सामने रखा है। दूसरा प्रश्न, भारतवासियों के बारे में गुप्त जी क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर है, गुप्त जी के अनुसार भारतवासी आर्यों की संतानें हैं। एक समय था जब आर्य विद्या और कला कौशल में सबसे आगे थे, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता था, परंतु उन महान आर्यों की संतान होकर भी आज भारतवासी अधोगति में पड़े हुए हैं। प्रगति की दौड़ में वे बुरी तरह पिछड़ गए हैं, फिर भी अपने महान पूर्वजों के उच्च आदर्श को वे भूले नहीं है। तीसरा प्रश्न है, योग्य विकल्प के स्थानों की पूर्ति कीजिए। जो तमारी पासे पेन्सिल के पेन होय तो नीचे एनो जवाब छे तमे टिक करता जाजो। पेલું શું છે, भारत को खाली जगह कहा गया है, एनो जवाब आवशे अहींया ऋषि भूमि। दूसरा, वृद्ध भारतवर्ष संसार का खाली जगह है, एमां आवशे सिरमौर। तीजू, विधि ने खाली जगह का विस्तार यहीं से किया है, नर सृष्टि। चौथुं, भारत के निवासी खाली जगह है, एमां आवशे आर्य। पांचमું, आर्यों की संतान की आज खाली जगह है, तेमां शुं आवशे अधोगति। हवे जोड़का याद राखजो, तमने सामे अहींथी जवाब ज कही दईश, तमारी पासे होय तो टिक कर लेजो। वृद्ध भारत ही संसार का, एमां आवशे अहींया सिरमौर है। बीजू, विद्या कला कौशल के, एमां आवशे छठुं प्रथम आचार्य आर्य है। त्रीजू, संपूर्ण देश से अधिक भारत का, एमां आवशे उत्कर्ष है। भगवान की भवभूति का, एमां आवशे प्रथम भंडार है। पांचमું, भारत जैसा पुरातन देश, एमां आवशे दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। अने छेल्लुं, भारत के निवासी, एनी अंदर शुं आवशे आर्य है। एटले हुं जवाब कही दઉં છું, તમારે અહીં લખવું હોય તો લખી નાખજો। પહેલા સામે ત્રીજું, બીજામાં છઠ્ઠું, ત્રીજામાં પહેલું, ચોથામાં બીજું, પાંચમામાં ચોથું અને છઠ્ઠામાં પાંચમું। ચાલો હવે આગળ प्रश्न 5मो, भावार्थ स्पष्ट कीजिए। वृद्ध भारतवर्षी संसार का सिरमौर है। सिरमौर का अर्थ है सरदार
श्रेष्ठ चरित्र वाला नायक। प्राचीन काल में ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में भारत सबसे आगे था। भारत ने ही दुनिया को भिन्न भिन्न विद्याएं सिखाई और कला कौशल का ज्ञान दिया। इस देश ने ही संसार को सभ्यता और संस्कृति के पाठ सिखाए। आज भी हमारा देश संसार को सुख शांति और मानवता का संदेश दे रहा है। इस क्षेत्र में दुनिया उसके नेतृत्व को सराह रही है। दूसरा है भगवान की भवभूतियों का यह प्रथम भंडार है। तो इसका अर्थ है कि भवभूतियाँ अर्थात संसार के वैभव के उपकरण, सोना, चांदी, हीरे, मोती आदि बहुमूल्य पदार्थों का भारत ने पता लगाया। रेशमी वस्त्र बनाने की कला यही विकसित हुई। इस प्रकार भारत में केवल ज्ञान विज्ञान का विकास ही नहीं हुआ, वैभव के उपकरणों का भी यहाँ आरंभ हुआ है। इसके बाद में छठा प्रश्न आता है, विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। तो मैं यहाँ से आपको बता देती हूँ। अधोगति उसका मतलब होता है ऊर्ध्वगति, वृद्ध, युवा, पुरातन, नूतन, प्रथम, अंतिम, विस्तार, संकुचन, पुण्य भूमि, पाप भूमि, उत्कर्ष, अपकर्ष, उच्च, निम्न। देखिए फिर से आपको बता देती हूँ। अधोगति, ऊर्ध्वगति, वृद्ध, युवा, पुरातन, नूतन, प्रथम, अंतिम, विस्तार, संकुचन, पुण्य भूमि, पाप भूमि, उत्कर्ष, अपकर्ष, उच्च तो निम्न। उसके बाद में सातवां प्रश्न, पर्यायवाची शब्द लिखिए। हिमालय जेने આપણે સમાનાર્થી શબ્દ કહીએ છીએ, हिमालय तो हिमगिरी, गंगा, भागीरथी, गिरी, पर्वत, भूमि, धरा, विश्व, संसार, मदिरा, शराब। फिर से आपको बताती हूँ। हिमालय का मतलब होता है हिमगिरी, गंगा, भागीरथी, गिरी, पर्वत, भूमि, धरा, विश्व, संसार, मदिरा, शराब। तो देखिए ये इसका स्वाध्याय था और आपको यह जो स्वाध्याय है उसको ध्यान से पढ़ लेना है, तैयारी कर लेनी है। और यहाँ पर ये जो काव्य और स्वाध्याय था यहाँ पूर्ण होता है। तो હવે ચાલો અહીંયા પૂરું થઈ ગયું છે અને તમારે ઘરે એક બે વખત સરસ વાંચન કરી લેવાનું, પ્રશ્નના જવાબ પણ તૈયાર કરી લેવાના, એટલે તમને આખું કાવ્ય છે સારી રીતે સમજાઈ જાય। અને તમને આમાં કંઈ ન સમજાતું હોય તો ઓનલાઈન જ્યારે આપણો લેક્ચર આવે ત્યારે તમારે મને પ્રશ્ન છે પૂછી લેવાનો। થેન્ક યુ।